नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर के मालिनीबिल क्षेत्र में स्थित परमानंद विद्या मंदिर को CISCE व ICSE के अनुमोदन मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का मिला दर्जा। कई परियोजनाओं के बारे में विभागीय प्रधान शिक्षक व स्वामी जी ने दिया विस्तारित जानकारी। कछार जिले के करांच विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 70 लाख रुपए की निर्माण कार्य में घोटाले का लगाया जा रहा है आरोप। करांच क्षेत्र में लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। शिलचर के गांधी भवन में NIIT संस्थान के 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ वार्षिक समावर्तन कार्यक्रम। जाने माने दिग्गज हस्तियों को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के नए आधार खोले जाने की चलाई जा रही है प्रयास। करीमगंज जिले के 12वीं ग्राम बामला गांव क्षेत्र में बांग्लादेश से आए दुष्कृतिकारियों का तांडव। गोली चलाकर फरार हुए आरोपी डकैती के प्रयास से आए थे घुसपैठी। कछार जिला कृषि विभाग के कार्यालय में कार्यवाही कृषि अभियंता को रिश्वत लिए जाने के दौरान किया गया गिरफ्तार। निरंजन दास व श्यामा पुरकास्त को लिया गया हिरासत में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक घाटी में पहली बार कछार जिले के चांदमारी रोड क्षेत्र में स्थित परमानंद विद्या मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिला है। शिलचर के मालिनीबिल क्षेत्र में स्थित परमानंद विद्या मंदिर को CISCE तथा ICSE के दर्जा मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के ओहदे के आधार पर यह स्कूल इन दिनों शामिल हो गया है। शिक्षा की विकास, छात्र छात्राओं की मनमर्जी के अनुसार शिक्षा प्रदान, उनकी उज्जवल भविष्य निधि गठन के क्षेत्र में उन्हें सहयोगिता प्रदान करना, अपने मनचाहे कर्मकांड के लिए अपने भविष्य निधि गठन के हेतु उन्हें अपने विषय को निर्धारित तौर पर चयन करना सहित कई सुविधा इस विद्यालय में प्रदान किया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन स्कूल के विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ प्रदीप अधिकारी, उप अध्यक्ष गौतम दास तथा परमानंद विद्या मंदिर संस्थान के वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में इस बात की विस्तारित तथ्य उजागर किए गए। इस दिन के इस कार्यक्रम में भारत सेवाश्रम संघ के उत्तर पूर्वांचल के संपादक तथा परमानंद विद्या मंदिर के उद्योक्ता स्वामी स्वानंदानंद जी महाराज भी मौजूद थे। अपने वक्तव्य में वक्ताओं ने अपने अपने मतों का वहन किया। शिक्षा के विकास के साथ साथ आधुनिक युग में शिक्षा की अहमियत तथा छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन के कई पहलुओं पर विस्तारित आलोकपात किया गया। हर प्रकार की शिक्षा की सुविधा प्रदान किए जा रहे इस परमानंद विद्या मंदिर के आनुষ্ঠাनिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर छात्र छात्रा, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाओं में खुशी की माहौल है और CISCE तथा ICSE के अनुमोदन प्राप्त इस स्कूल में छात्र छात्राओं की भविष्य निश्चित रूप से मजबूत होने की शिक्षक सहित वरिष्ठ कार्यकर्तागण उम्मीद भी जता रहे हैं। Silchar branch was set up in 2015 by a visionary monk, Swami Sadhanananda Ji Maharaj, with a view to helping the youth not only to acquire the prevailing academic education, but also to become well turned out, active, self-reliant, and most importantly, morally correct human being. In order to be an effective and fruitful servant of the society, every school must bring about a total and integrated development of the student's personality. This can only be achieved when student is brought up in a congenial atmosphere. This international Pranavananda Vidya Mandir encourages its pupils to develop all aspects of human development, both life skill and spiritual enlightenment. The school strives to promote patriotism, the spirit of national integration, and pride in our cultural heritage. The Bharat Sevashram Sangha established
32 numbers of educational institution in the entire northeastern region since 1985, of which this International Pranavananda Vidya Mandir has been awarded as best performing school in GK examination in 2019 and 2020 by Science Olympiad Foundation New Delhi, for which the school's principal has been honored with Best Principal Award in the entire northeastern region. The school has been religiously implementing skill development programs, Mother's Workshop since 2018. The school stands out by conquering new heights, every other alternative marching towards with a promising future. So this was about the school. The ICSE, which stands for Indian School Certificate Examination, it entered to India in the year 1958. This to be noted that after British went from India, they thought of the education of Anglo-Indians, the offsprings, the new generations that British has produced in India. They thought of about the education of the small children in 1958 when an overseas educational policy has entered to India. It was 1960 when overseas education system has changed to ICSE. For example, as Swamiji has already said, Bharat Sevashram Sangh is a philanthropic organization being present in each and every country. But it should not be Bharat Sevashram Sangh in Bangladesh. The country will not allow to put Bharat before the name. So anything, it should be there, but not that India should be represented or Bharat should be represented. So that's why the Indian government has said that you change your name to Indian School Certificate Examination. Soon after, in 1963, they formed a society, and in 1967, the first batch of ICSE came out after passing 10th. It was 1977 when ICSE has conducted 10 plus 2, which is being known as ISC exams. And in 1999, the point to be noted here, the international school has given the chance to all the students of ICSE schools to choose their own subject. There was no bar of age that a boy or a girl of standard 10 should have 15 or 15 plus for completing 10th examination, or it should not be like 18 plus for qualifying 10 plus 2 examination. There is no age bar. Even a 9 or 10 age of the student can appear the 10th board examination. Only the signature of the principal or the head is required that the boy or the girl is enough capable to sit in the examination. এবং অনুশীলনে আমাদের এই বিদ্যালয়গুলো গড়ে উঠেছে। আমাদের পড়াশোনার যে খরচটা আছে, ইন্টারন্যাশনাল বললাম আর বলে অনেক টাকার একটা ফিস, একটা শুল্ক আমরা রেখে দিলাম, সেটা না কিন্তু वो क्लास वाइज थोड़ा सा वेरी करता है, फिर भी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन जो पिछड़े वर्ग का जो लोग हैं वो भी पढ़ा सकते हैं इस स्कूल में। हम लोगों का ये उद्देश्य है शिक्षा दान करना, वो यहाँ से अमीर बनना। टीचर लोगों का ऐसे ही पुराने जमाने से वो गरीबी थे, कोई गुरुकुल चलाते थे द्रोणाचार्य, वो एक इतने 5 स्टार होटल नहीं था हम लोगों का, अभी भी ऐसा ही है। मगर जो स्कूल जो विद्यालय और जो सब प्राइवेट स्कूलों में जितना चल रहा है सिलचर टाउन में या दूसरी जगह में, वहां से बहुत बहुत कम है।
ठीक, तो वो पब्लिक है, वो पब्लिक फी स्ट्रक्चर वगैरह पब्लिक है, हम लोगों का वेबसाइट आएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। जी अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेंगे हम लोग 5 मिनट, उसके बाद रॉय प्रिपेयर द रिफ्रेशमेंट। যেটা আমি বললাম এই আন্তর্জাতিকভাবে একটা অলিম্পিয়াড বৃত্তি পরীক্ষা হয়, 6টা সাবজেক্টে এই বৃত্তি পরীক্ষাগুলো হয়। এমটি যেটা অবজেক্টিভ নিয়ে আছে না, এবিসিডি ওই রকম সার্কেলিং গুলো করতে হয়। এটা ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 12 পর্যন্ত হয়। এইটাতে প্রায় এই যে ফোরামটা সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশন, এই ফোরামে প্রায় 80,000 স্কুল ইন্টারন্যাশনালি পার্টিসিপেট করে, এবং তার মধ্যে আমাদের এই বিদ্যালয় ফার্স্ট জিকে এক্সামে 2 বার হয়েছে। তার জন্য আমাকে এজ এ প্রিন্সিপাল জোনাল বেস্ট প্রিন্সিপাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। এবং যারা বাচ্চারা এবার ক্লাস 9-এ গেছে এবং এই বোর্ড পড়াশোনা করবে, এটা আমাদের ইট ইজ জাস্ট এ ম্যাটার অফ টাইম, উইদিন 2 years they will sit for the 10th exam. We will find that the result will come out in the ICSE board first time. আর জেনারেল একাডেমিক একাডেমিক এইটা রেজাল্ট কি রেজাল্ট ভালোই। এবং এটা না যে এখানে বাচ্চারা যারা পড়াশোনা করছে, আমাদের ইভালিউশন জিনিসটা আমরা বললাম ক্লাস 8 অবধি এটা ইন্টারন্যাশনাল ছিলই আগে, আমরা আইসিএসসি কারিকুলামই পড়িয়েছি। এবং এই যে পড়িয়েছি এত বছর থেকে দেখেছি যে যেসব বাচ্চারা একদম উইক ছিল বা ওদেরকে জোর জবরদস্তি সাবজেক্টগুলো পড়ানো এবং শেখানো হচ্ছিল, তার থেকে বাচ্চারা অনেক নিজের যেহেতু জিওগ্রাফি পড়তে চায় কিংবা হিউম্যানিটিস নিয়ে পড়তে চায়, ওদের জন্য এটা ইজি হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আরেকটা বেনিফিট অফ দিস ওয়ান। থার্ড, এইখানে যদি বাচ্চা স্যার বলেছেন আগেও, আমি আবার বলে দিচ্ছি, যদি কোনো বাচ্চা উইক থাকে ম্যাথসে, ও ড্রপ করতে পারে ম্যাথস, কম্পালসারি না। এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট পার্ট অফ আইসিএসসি। ইটস আপ টু দি স্টুডেন্ট, বাচ্চাদের উপর পুরো আইসিএসসি বলা হয় চাইল্ড ফ্রেন্ডলি বোর্ড। মানে সবসময় হবে কি বাচ্চা মানে ভালো কিরকম করবে, আমার টিচারদের জন্য তো বেশি ভাবে না, যত ওরা ভাবে বাচ্চাদের জন্য। সেজন্য যদি ম্যাথস ড্রপ করতে চাই করে দিই, কোনো অসুবিধা নেই, অন্য যে কোনো সাবজেক্ট নিতে পারবে। আমরা কি অফার করছি, আমরা অফার করছি এখানে যে কোনো 2টো সাবজেক্ট নেবে। এখানে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ম্যাথস, সায়েন্সের মধ্যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়ো, সেপারেট সাবজেক্ট কিন্তু 3টা, আর 3টার সেপারেট পরীক্ষা হয়। এর নয় নাকি সায়েন্সের একটা পরীক্ষা হলো 80 মার্কসের, এরকম না। সায়েন্সের 80 মার্কসের হবে, ফিজিক্স 80, কেমিস্ট্রি 80 অ্যান্ড বায়ো 80। তারপর এটা ক্লাব করা হয়, অ্যাভারেজ বার করা হয়। আর কমার্স নিতে পারবে কিংবা ম্যাথ নিতে পারবে। এই 4টার মধ্যে যে কোনো 2টো সাবজেক্ট বাচ্চা চুজ করবে। আরেকটা গ্রুপ 3, ওইখান থেকে বাচ্চা যে কোনো একটা সাবজেক্ট নেবে। ওইটার মধ্যে আমরা অফার করছি আপনার ফিজিক্যাল এডুকেশন তো নেই, দিচ্ছি না আমরা, হিন্দুস্তানি মিউজিক, আর্ট, ইকোনমিক্স আর কম্পিউটার সায়েন্স, এই 4টা অফার করছি। এই 4টার মধ্যে যে কোনো একটা বাচ্চা চুজ করবে সাবজেক্ট। আউট অফ দিস 3টে তো কম্পালসারি, বাকি 4টা 3টে 7টা 8টা সাবজেক্ট বাচ্চার উপরে ডিপেন্ড করে যা খুশি নিয়ে নাও। এই জিনিসটা না স্টেট বোর্ডে পাবেন, না আপনি কোনো সিবিএসই পাবেন, কোনো বোর্ডে পাবেন না। এটা এখন 11, 9, 10-এ না, ইভেন 11, 12 সেম অপশন, প্রচুর অপশন। 11, 12-এ তো আরো অপশন বেড়ে যায়, ভোকেশনাল সাবজেক্ট প্রচুর আছে স্যার, যেরকম বলেন কুকারি আছে, ফ্যাশন ডিজাইনিং আছে, আরো এরকম প্রচুর, মানে বলার ইয়ে নেই। আর একটা জিনিস আমি বলে দিই এখানে, জিনিসটা হচ্ছে কি যে ব্রাঞ্চটা যে আমরা ডিভাইড করে দিচ্ছি না, ধরুন আমি যদি যেতে চাই, যেমন আমি ইংলিশ পড়তে চাই ইন ফিউচার, তখন কি আমি করব, আমি একটা লাইট সাবজেক্ট নিয়ে নেবো, আমি ম্যাথস ছেড়ে দেবো, কিন্তু আমি জানি আমার গোল হচ্ছে আমি ইংলিশ নিয়ে পড়বো। তখন কি করবো, আমি ম্যাথস ছেড়ে দিলাম, আর 6 সাবজেক্ট একটা থাকে, ওইটার মধ্যে একটা লাইট সাবজেক্ট নিয়ে নিলাম, যেমন হিন্দুস্তানি মিউজিক নিয়ে নিলাম কিংবা আর্ট নিয়ে নিলাম, হ্যাঁ, যেটা একটু ইজি। তাকে আমি রেস্ট অফ দি আমার যে বাকি সময়টা আমি একটু ইংলিশের অন্য বই পড়বো, নভেলস পড়বো আমি। আর আরেকটা জিনিস বলছি, আমাদের লাইব্রেরিতে 2500 বই আছে, আদার দেন টেক্সট বুকস। আর কাউন্সিল বলে কি প্রত্যেকটা বাচ্চার পেছনে 10টা বই হতে লাগবে, আদার দেন টেক্সট বুকস। আর এভরি ইয়ার আপনাকে অ্যাড করতে হবে লাইব্রেরি বইতে। তখন বাচ্চাকে যদি আমি ইংলিশে যেতে চাই কিংবা সায়েন্সে যদি যেতে চাই, আমি ওই টাইমটা আমি ডিভোট করতে পারবো কি, আমি ইংলিশই পড়লাম, ইংলিশ লিটারেচার আরও বই পড়লাম, আমার ইংলিশ আরও ভালো হলো।
ওই একটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে কি, লাস্ট পয়েন্টটা আমি বলে দিই, অন্য স্কুলে জানি না হয় কি না, কিন্তু কাউন্সিল বলে প্রত্যেক বছর যারা 9, 10, 11, 12 পড়াবে কিংবা জুনিয়র ক্লাস পড়াবে ওদেরকে ট্রেনিংয়ে যেতে হবে। ইটস মাস্ট, ইটস কম্পালসারি। প্রত্যেক বছর আমাদেরকে ট্রেনিংয়ে পাঠাতেই হবে টিচার্সদেরকে। সো আমাদের টিচার কি হবে, মোর কম্পিটেন্ট হয়ে যাবে অন্য টিচারের থেকে। এই হচ্ছে बेस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स है ना। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र स्थित कालाइन भैरवपुर इलाके में जल जीवन मिशन के लगभग 70 लाख रुपए के प्रकल्प के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों को पेयजल परिसेवा मुहैया नहीं हो रहा है और निर्माण कार्य में घोटाला किए जाने के आरोप पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ निर्माण कार्यों की तदारकी किए जाने का भी मांग रखा। দিকে দিয়া মানে পানি হয়ে গেছে গিয়া, সব দিকে দিয়ে বারিশা হয়ে গেছে গিয়া, এখন বেটেনতে জল আনতা কোনো মানে সুবিধা নাই, বহুত কষ্ট হয় দিন যার। আর 1 কলস 2 কলস ফাইনটা আনাত গিয়া আর ঝগড়া করিয়া কলস ফাটাইয়া, কোনোদিন লিয়া যায় না কলস 4টা আনন 3টা ফাটাইয়া বলে কিতো হয়েছে বলে কলস ইটাও তো ওলা এখন পানি ভাইয়া না কিতা করতাম, অমুকে ছাড়ে না অমুকে দেন না, ওটা তো খালি ঝগড়া ফসাদ। আর জারজারি লাইন আমরা জারজারি কই তোমাদের লাইন দিছুন, তোমাদের বাড়ি বাড়ি লাইন দিছো, তোমার বাড়ি বাড়িতে জল লো না, আমরা তো বাড়ি বাড়ি লাইন দিছুন, ঠিক আছে আমরা মানি, আর কিন্তু আমরা তো লাইনও জল আইছে না এখন পর্যন্ত আমরা লাইনও জলটা আইলো না। কোন কারণে আইলো না, কোন কারণে আমরা যে মানে ইনচার্জ যেন লইছন তানেও বালা, এখন তাইনও কোন কারণে জলটা আমরা ছাড়েন না, আমরা কিতা অপরাধ করলাম নি তান কাছে, যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি তো কইতা বলে আমরা অপরাধ করছি, আমরা জলটা দিতরা না। আর আজকে দেখুন আপনি ও যে বেটি মানুষ হরতা আছেন, ছোট ছোট হরতা আছেন, তা হরতা তো ইয়া জলা না যাইতা নানান একটা অসুবিধা হয়, তো ইয়া যাইতা খানো কিতা করতা, এর বাদে তুরা জায়গা হইলে এক কথা 1 কিলোমিটার 1.5 কিলোমিটার দূরে কোনো সময় আটিয়া যাইতে লাগে জল আনতে হইলে, ই বাজু গড়িয়া যাইতে লাগে। আমরা আপনারা এই যে অভিযোগ কমিটিরে জানাইছিলেন? জি আমরা কমিটিরে জানানির পর কমিটিরে তো বেজান জানাইছি, আমরা জানানোর পর তারা খালি আজ দেখাইল, আজকে কালকে পরশু দিন খালি তারা তারিখ করডা কইতা বলে ঠিক আছে আমরা তো জানাই, আর বা আপনারা আমরা কইতরা আমরা কই আর তারারে তারা খালি কোন আমরা গেছে, যেমন কি আমরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আছেন বা যেমন কি আমরা যে মানে এই যে ইনচার্জ যেন লইছিলা আহাদ, তাইনো কইতরা বলে ওই আমরা দিয়ার খালি দিয়ার কইন, কিন্তু ই কথা আর কইন না যে জলটা তো পাই না, মানে ই কথা আর মানে খেও যে ছাড়ে না যে বলে আমি জলটা ও আজকে দিলেইছি, খালি তো দিয়ার কইতে দীর্ঘ 1 বছর গেছে কি, আমরা যদি ফাইনাতে বা আপনারা হাইডেনটা উঠাই এনে কি আমরা সরকারি কোনো সুযোগের আমরা আর দরকার নাই, যা বার দিসলে আশা করলাম, সকালে উঠিয়া চাই খালি ভাইবোর মুখে দি কই পানি আইনি, পানি তো আর আয় না, কোনো সম্পর্ক বেদান চাই কিন্তু পানি তো আর আয় না, বেটিন দিয়ে কলস আনি তো সকালে কলসের মুখো বলি ও খাইল ভরু ও পানি আই যার, কিন্তু পানি তো আর আয় না। প্রেসিডেন্টের নাম কি? আমরা প্রেসিডেন্টের সাপ্লাই প্রেসিডেন্টের নাম আজাদ, সেক্রেটারি ইলা সেলিম। তারার কাছে বারে বারে আমরা আবদার করছি, একবার না কয়েকবার গিয়ে আবদার করছি, আবদার করার পরেও তারা আমরা খালি এইরকম খালি কইন বলে ঠিক আছে আমরা দিয়ার জলটা আমরা লাইন করে দিয়ার, তুরা দুমলকা জলটা আমরা লাইন করে দিয়ার কইতে আমরা তারা কইন হনো, এখন নিজে তো আর শুনিয়ান না, তারা তো কইতে আমরা কইছি, কিন্তু দেখুন এখানো
আপনার আরে মানে সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে আর মানে সাংবাদিক মাধ্যমের মাধ্যমে কই আর ও কথা কই আর বলে NIIT शिलचर के कार्यकर्ताओं को दुख से 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिलचर के गांधी भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ शिलचर शहर के जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सूत्रों के अनुसार शिक्षा के विकास में संस्थान द्वारा नए परियोजना के बारे में लोगों को जानकारी दिया गया। साथ ही नए शिक्षा नीति के आधार पर छात्र छात्राओं के भविष्य निधि गठन तथा शिक्षा प्रदान हेतु शिक्षण क्षेत्र में खोले गए नया शिक्षा प्रदान केंद्र के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संस्थान की ओर से वरिष्ठ हस्तिगण मौजूद थे। निदेशक कल्याण कुमार दास ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और उनके परिवार परिजनों की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस प्रकल्प के नक्शा का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार पाल, डॉक्टर राजीव भट्टाचार्य, दीपक सेनगुप्त, डॉक्टर अप्रतिम नाग, डॉक्टर गोपाल सिन्हा तथा विशिष्ट व्यक्तित्व अनिता मजुमदार व दूसरे हस्तिगण भी मौजूद थे। অসংখ্য ধন্যবাদ একটা জোরে হাত তালি দেওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। Professor Nekunaz. The new education policy is trying to address that lacuna, and so they have incorporated scale along with the traditional subjects. এই যে লেখনাটা আছে, that was realized by one of our students, Mr. Das, way 8 years back. I feel very proud that he was also a student of mine and that he is an alumnus of Gonchon College. স্মরণিকা একটা জোরে হাততালি হোক। এই স্মরণিকা উন্মোচনে যারা কাজ করেছেন তাদের সকলের জন্য। ধন্যবাদ স্যার। আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের নলেজ সিটি চেয়ারম্যান ডক্টর মনোজ কুমার পাল, আমাদের আজকের অন্যান্য অতিথিরা মিস্টার দীপক সেনগুপ্ত, ম্যাডাম গোপাল সিনহা, অপ্রতিম নাগ স্যার, আমি তাদেরকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। এবার আমি আমাদের ডাইরেক্টর অফ সিডিসিকে অনুরোধ করছি শ্রী জয়ন্ত ভট্টাচার্য মহাশয়কে আপনি উন্মোচন করুন। ধরে থাকাবেন, ধরে রাখুন, এই মা দিয়ে দিতে আমাদেরকে তাকাবেন স্যার, প্লিজ স্যার। 1 কিলোমিটার পরে। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र बारोईग्राम तथा अमलागाम क्षेत्र में पिछले रात को बांग्लादेशी दुष्कृतिकारियों ने तांडव मचाया। करीब 10 से 15 लोगों के गिरोह ने गांव के कई क्षेत्रों में घुसकर डकैती के वारदात को अंजाम दिए जाने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान कई क्षेत्रों से लोगों को जानकारी मिल जाने पर दूरभाष के जरिए पूरे गांव के लोगों को जागरूक किया गया और चारों ओर से घेर लिया गया। इधर देर रात को इस घेराबंदी कार्यक्रम के चलते जब हुल्लड़ मची तो
डकैत दल फरार होने में कामयाब रहे। इसी दौरान डकैत दल अपने बंदूक, तार काटने की मशीन व दूसरे कई सामग्री पीछे छोड़ गए। लोगों की जमावड़ा बड़े पैमाने पर होने पर आखिरकार बांग्लादेशी दुष्कृतिकारी नदी तटवर्ती क्षेत्र से बांग्लादेश में वापस लौट गए। लेकिन ऐसी वारदात के चलते पूरे गांव के लोगों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। রাত্রে 12টা 1টার সময় আমার দাদায় দৌড়িয়ে গেছেন আমার কাছে, দিয়া কইছিল বাংলাদেশ থেকে কিছু মানুষ আইছেন খালা ড্রেস লাগাইয়া, তারপরে বারো ও দৌড়িয়ে নিজেও বারো গেছি আইয়া খবর পাইছি তারা রাস্তার পেছার রোডের খুব দিকে তারা গেছে বাইরের দিকে। আমরা গাঁর কিছু মানুষের আমরা কইছিল পুরো জায়গায় জায়গায় আমরা জায়গায় যাই। তারা মোটামুটি রাইতে 2টার সময় তারা আবার ঘুরছে ওদিকটাই, ঘুরার পরে আমরা তারা আগ বেরিয়ে দিচ্ছি। বেরার পরে তারা একটা হুক্কাওয়াজ করার পরে কিছু মানুষ ডরাই গেছে। এখন তারা এই গল্লির সামনে খেয়ে পড়তে গিয়া ওদিক দিয়ে কিছু মানুষ দৌড়িয়ে আগুয়ে তারা করছে কিনা পিছনের দিকে তারা লাফ মারছে, লাফ মারিয়ে পড়িয়ে তারা উত্তরমুখা তারা বাগিয়েছে। করেই আমরা কিছু মানুষ গেছি ফানি গিয়ে তারা মিলছে না, আমরা আই গেছি। সোমবারে রাত্রে 12টার সময় বড় ভাই ফোন করছে। ফোন করার বাদে আমি রিসিভ করছি। রিসিভ করার বাদে কইলাম কি তো হয়েছে, কইলা তোমরা উঠো চাই হলা অচিনা মানুষে যা বাংলাদেশ থেকে ঢুকছই ও তো গরু বইস নিবার লাগি আইছে। ও আমরা উঠিছি, উঠিয়া আমার কইছেন তুই বাড়ির পশ্চিম সাইডটা ওখান ঘেরাও করে রাখিস। ও আমি আমার বাতিও যায় আমার ছেলে আমরা তিনজনে বাড়ির পশ্চিম সাইড আমরা ঘেরাও করে রাখছি। এরপরে টাইম বার হয়েছেন গ্রামের দিকে বার হইয়া কিছু মানুষের খোয়া খই করছেন, জায়গায় জায়গায় মানুষ বইছেন। এরপরে কইছেন আমরা যদি চিল্লানি মারি তো তোমরা বার হইয়া আইও। ও তাই হঠাৎ শুনছি চিল্লানি 2টার সময়, তখন আমরা দৌড়িয়া গেছি, গিয়া দেখছি ফুগে থাকি তারা আইসেন 12-13টা হইবা ডাকাইতর দল। আবার পরে এখানেও কিছু আক্রমণ করছেন, করার পরে তারা দেখছি তারা হুক্কাওয়াজ করছে। হুক্কাওয়াজের লগে কিছু মানুষ আসলা এখানেও তারা আক্রমণ করার লাগিয়া, তখন তারা হুক্কাওয়াজের লগে মানুষ ডরাইয়া হরি গেছেন গিয়া। এরপরে চতুর্দিক থেকে হাল্লা চিৎকার করছে, তারা ফালদি ফিসারি থড়িয়া উত্তরমুখা গেছে গিয়া। করইয়া এটা তো ফেঁকে দিয়ে ভরিয়া দৌড়াইছে মানুষ, করইয়া কিছু গেছেন গিয়ার দরতা পারছেন না, কিছু তারা সামান উমান ফেলাইয়া গেছেন, পিস্তল ফেলাইয়া গেছেন, কাপড় চোপড় ফেলাইয়া গেছেন, দা ফেলাইয়া গেছেন। এরপরে খাঞ্চি পাওয়া গেছে, সিগারেট টর্চ লাইট, জুতা এগুলা পাওয়া গেছে। এরপরে ও উত্তেকরির ওদিকে গেছে গিয়া, এদিকে আর বেশিরভাগ মানুষে ডরাইয়া গেছেন না, 2-একজনে গেছলা করইয়া গিয়ার আর লাগাল পাইছেন না, ঘুরিয়া আইছে গিয়া। समाचारों में एक छोटा सा विराम। বরাক উপত্যকার নাগরিকদের জন্য সোনা ও হীরের গহনার অত্যাধুনিক ডিজাইনের অলংকারের ভান্ডার নিয়ে এলো মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। শিলচর নরসিংতলা মায়া জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠানে 17 এপ্রিল থেকে 20 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনার রকমারি সোনা ও হীরে জোড়ানো গহনার অলংকার প্রদর্শনী। 10 গ্রামের উপর সোনা কিনলে থাকছে 30% মেকিং চার্জের উপর ছাড়, সেই সঙ্গে হীরের গহনার কেনাকাটায় থাকছে 5% ছাড়। এছাড়াও থাকছে পুরাতন সোনার বদলে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন সোনার গহনা প্রদান করার সুবিধা। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার।
মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। 17 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত কেনাকাটা করলে একজন ভাগ্যবান ক্রেতা পেতে পারেন প্রথম পুরস্কার হিসেবে ডায়মন্ড নেকলেস, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে সোনার নেকলেস পাচ্ছেন 4 জন গ্রাহক, তৃতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন ক্রিস্টাল নেকলেস 7 জন গ্রাহক, চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে 7 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পলা নেকলেস, পঞ্চম পুরস্কার হিসেবে মুক্তা চিক পাচ্ছেন 7 জন গ্রাহক, ষষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে 4 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা, সপ্তম পুরস্কার হিসেবে 5 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা লকেট, অষ্টম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা টপস, নবম পুরস্কার হিসেবে একজন গ্রাহক পাচ্ছেন ডায়মন্ড নো স্পিন, দশম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহকরা পাচ্ছেন সারপ্রাইজ গিফট। তাই অত্যাধুনিক রুচিসম্মত ডিজাইনের সোনা এবং হিরে জোড়ানো মন কাড়া গহনা কেনার জন্য আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন माया ज्वेलर्स नरसिंहतोला शिलचर। प्रोप्राइटर सुनील चंद्र बणिक। समाचारों के अगले चरण में 20,000 रुपए रिश्वत लिए जाने के दौरान हाथों नाथों पकड़ा गया शिलचर कृषि विभाग के 2 वरिष्ठ इंजीनियर, जिनका नाम निरंजन दास व शामापुर का बताया जा रहा है। विजिलेंस की एक टीम ने गुवाहाटी से आकर शिलचर में 20,000 रुपए रिश्वत लिए जाने के आरोप पर दोनों कार्यवाही अभियंता डिविजनल इंजीनियर निरंजन दास व श्यामा पुरकास्त को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि कृषि विभाग के कार्यालय में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की आरोप पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। সামনে তোমরা তো নিল उधारबंद नुपुर नृत्य केंद्र की 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए नुपुर नृत्य केंद्र के मित्रा चक्रवर्ती तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी प्रदान किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्षा मित्रा सेन ने कहा कि 30 अप्रैल को कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे व सभी स्तर के छात्र छात्रा उत्साह के साथ भाग ले सकते हैं। না গোবিন্দ নিলে নিয়া দিতে লাগবে বাজারও ইয়ার ইনটু কই আছে নিয়া এই গোবিন্দর কই আমার দিতে আচ্ছা বাইকটা খেয়ে দিব দিলাম মিটা দেব সাইন দাও জরুরি লইলা গোবিন্দ তুমি বাইট লও 30 তারিখ রুদ্র রবিবার নুপুর নৃত্যকেন্দ্র থেকে 23 বছর উপলক্ষে যে প্রোগ্রামগুলোর আয়োজন করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে প্রতি বছর ন্যায় গুণীজন সংবর্ধনা এবং আরও আকর্ষণীয় কিছু কিছু জিনিস রয়েছে, যেগুলো জিনিস আমাদের নুপুর নৃত্যকেন্দ্রের ম্যাডাম মিত্রা সেন বলে দিয়েছেন। 30 এপ্রিল রবিবার নুপুর নৃত্যকেন্দ্রের 23তম বার্ষিক অনুষ্ঠান উধারবন অডিটোরিয়াম হলে আমরা করতে চলেছি। সকাল 9:30টায় থাকছে নৃত্য প্রতিযোগিতা। নৃত্য প্রতিযোগিতায় থাকছে রবীন্দ্র নৃত্য ও লোকনৃত্য। বিকেল 3টা থেকে থাকছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় থাকছে 4টি করে বিভাগ। আর সন্ধ্যা 5টায় থাকছে পুরস্কার বিতরণী সভা। এতে থাকছে সংস্থার শিল্পীদের দ্বারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ থাকছে নাটক, গরম ভাত। তো নুপুর নৃত্যকেন্দ্রের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা আসবেন, আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, এটাই কামনা করছি। बोरखोला विधानसभा केंद्र के क्षेत्रीय जीपी सहित कई गांव पंचायत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अरुणोदय प्रकल्प में गैर जिम्मेदाराना लोगों के नाम शामिल किए जाने के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिनके परिवार में
पक्का मकान है। एक ही परिवार के कई सदस्यों को यह परियोजना का अधीन दिया गया है, जबकि जरूरतमंद लोगों को अरुणोदय परियोजना से वंचित रखा गया है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर गांव के लोग तथा आवासीय क्षेत्र के महिलाओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। विधायक की भूमिका तथा सरकारी कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। गौरतलब है कि बोरखला क्षेत्र में पिछले कई महीनों से अरुणोदय प्रकल्प में गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोगों के नाम तालिकाभुक्त किए जाने का आरोप लगता आ रहा था। লিস্ট মানছি না, মানবো না। আমরা তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। কমিশন রাজ পুরন্দরপুর জেসিডিপিতে চলছে, মানছি না, মানবো না। যাদের চাকরি আছে তারা কেমনে অরুণোদয় পায়, মানছি না, মানবো না। যাদের বিল্ডিং আছে তারা কেমনে ইন্দিরা আবাস পায়, মানছি না, মানবো না। আমরা দুর্নীতিবাজ হুঁশিয়ার। যারা পাইবার যোগ্য না তারা পাইতরা। আর এখন পরবর্তী লিস্ট আইলে পঞ্চায়েতের কাছে পঞ্চায়েতে এখন লিস্ট দিতে এই লিস্ট আমরা মানছি না। আমরা পঞ্চায়েতে তান জানেন না, উপর লেভেল তাকি আইছে, এমএলএ দিছে এই লিস্ট, তাইনটা কইতে পারেন না। মাতারও গিয়ালে তাইনটা কইতে পারেন না। ইনর পঞ্চায়েত বানানি এখানে তানরে কোনো একটা আমরা কামো লাগে না। দুর্নীতিটা শেষ করছে, আমরা জানতাম চাই। দুর্নীতিটা শেষ করছে স্যার, আমরা পঞ্চায়েতে নি না এমএলএ না মেম্বারে আমরা ওটাই চাই। আমি তো আসলো তার কাছে কইছি আমার একটা ফর্ম দে, তারা বলছে না এটা তো সব লেংড়া লুড়া সরকারি আইন মানে লেংড়া লুড়া দিবসালা তারা দেওয়া মানে। আর এখন দেখি আর জামাইলা বেটি লাগা মানে দেওয়া মানে না। এখন দেখি তারা সাহা সিন্দুর লাগাই সারা মানুষের সব প্রত্যেক করে করে তারা অনুরোধ ভাইতরা। আমি এখন দাদারে কইলাম, দাদা আমার একটা ফর্ম দেও। তাই উঠে বলছেন তুমি আগুন চইয়া খোঁচাই যেন তুমি তান খারে ভোট দাও। কথা একটা কথা হইতো পারে এখন আমরা গ্রামের দাদা লাগে নাম কইতাম না। আমরা গ্রাম মেম্বার পঞ্চায়েত বানাইলাম, এই মানে গরিবের কোনো তদন্ত নাই। যারা মানে একটা জিনিস হয়তো অরুণোদয় হয়তো বা বয়স্ক ভাতা হয়তো বা একটা গড় হয়তো কোনো একটা খায় খবর আমরা মেম্বার হওয়া পঞ্চায়েত হওয়াই আমরা কোনো তদন্ত নেই না। যারা দেয় যার মানে আছে তাদের 2টা 3টাও দেয়। মানে যারা গরম মানে পার্টি আছে এরা বেশিরভাগ মানে তারা ডরে তারা একটু মানে খায় খবর নেয়। আর কত গরিব বুড়া হলে খান্দিতরা বা কত কমেন্ট জিপিটার নাম কি? আমরা পুরন্দপুর গ্রাম। আপনার জিপি প্রেসিডেন্টের নাম কি? বানু হোসেন দাস এবং মণিমল সিং। দেখো মেম্বার পঞ্চায়েত বানাইলাম বড় কষ্ট বুক করিয়া, কিন্তু কোনো যোগাযোগ নাই যে পাইছনি বা পাইতাইনি বা কিলা কিলা হতাম। আমরা গরিবগুলো তার আগে দেই বা আচ্ছা ধনী মানুষের লগে একটা যোগাযোগ করিয়া দেও না। যারা 50-60টা জমি আছে এরাও ভার, যারা গাড়ি ঘোড়া আছে এরাও ভার, যারা চাকরি আছে এরাও ভার। কোন যায় না ওই যে গরিব হলে খান্দিত রাখিটা হতাম। আমি তো আর মাথার আপনাকে আমি আমার পুরোপটি মানুষ। আমরা ডিসির কাছে এটা আমরা আবেদন জানাইলাম। হেমন্ত শর্মা আমরা গরিবর মানে নিরুপায় হইয়া আমরা মানে মিডিয়ায় আমরা এলাকার এটা নাই। আমরা অনুরোধ জানাইলাম হেমন্ত। आगरतला से कांचनजंगा जाने वाले एक्सप्रेस में पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर 12 किलो गांजा जब्त किया है। बदरपुर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के आरपीएफ जवानों ने इस दिन इस गांजे को जब्त किया। हालांकि गांजा का मालिक फरार हो गया। बहरहाल पकड़े गए गांजे का मूल्य लगभग 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। उत्तर पूर्वांचल में शिक्षा के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले बराक घाटी के एक अहम व्यक्तित्व स्वामी स्वाधानंद जी महाराज ने शिक्षा के विकास में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए अपील किया है। सूत्र के अनुसार क्षेत्र के तारापुर परमानंद विद्या मंदिर
जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के दर्जा मिल जाने पर लोगों में खुशी की माहौल है, छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल है। इसी दौरान उत्तर पूर्वांचल में भारत सेवाश्रम संघ के उत्तर पूर्वांचल के शाखा संपादक स्वामी साधनानंद जी महाराज द्वारा शिक्षा के विकास में अपने जीवन समर्पित किए जाने पर लोगों के दिल में बसे हुए हैं। उनकी अपील है कि सभी स्तर के लोग शिक्षा के विकास में आगे बढ़कर आएं और सनातन धर्म की रक्षा तथा कला संस्कृति, चरित्र गठन व दूसरे गतिविधियों में अभिभावकों की अहम भूमिका रहनी चाहिए। मुद्दे को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान स्कूल के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्होंने विस्तारित खुलासा किया और भारत सेवाश्रम संघ द्वारा चला जा रहे तथा परमानंद विद्या मंदिर के परियोजना के आधार पर कई क्षेत्रों में कई परियोजनाओं के बारे में भी उन्होंने विस्तारित खुलासा किया। সকলে অবগত আছেন, বলতে লাগবে না। নর্থ ইস্টের কাজের সম্বন্ধে আমরা একটু আলোকপাত করতে চাইছি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে অলরেডি আমাদের প্রায় 25-30টা হাই স্কুল হয়েছে এবং বেশ কয়েকটা কলেজ এবং আগামীতে প্রণবানন্দ ইউনিভার্সিটির জন্য একটা প্রস্তুতি চলছে। সেটা প্রায় শেষ পর্যায়ে। সেটা আমাদের পোকাজানে কাজবাংলা ডিস্ট্রিক্টে পোকাজানে সেই প্রণবানন্দ ইউনিভার্সিটির গত বছর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেটা করে এসেছেন, ইনোগ্রেশন করে এসেছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে আমরা এখানে শিক্ষার উপর একটা বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের অনুন্নত অঞ্চলে যে সমস্ত ট্রাইবাল বেল্টে এগুলোকে বেশি করে আমাদের স্কুলগুলো করা হচ্ছে। যেমন আমরা কার্বি আংলংয়ে সমস্ত স্কুল চলছে, এখানে প্রায় 5টা স্কুল চলছে এবং একটা কলেজ একটা ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থা চলছে, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ছাত্রী। কার্বি আংলং জ্যাংখা, হামলে ক্লক ইত্যাদি আর কি, বোকাজান। এরপরে আমরা মাইবঙ্গে একটা প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল চলছে, এটা সেবার আন্ডারে। এছাড়াও জোড়হাটেও একটি প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির চলছে হাই স্কুল। তিনসুকিয়াতে রয়েছে প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। তারপর আমাদের হোজাইতে রয়েছে, লামডিংয়েতে বিশাল স্কুল রয়েছে, সিবিএসই স্কুল এবং খুব সুনামের সঙ্গে চলছে লামডিংয়েতে স্কুল। সেখানকার যে স্কুলের যে ব্যবস্থাপনা, সমস্ত রকম আধুনিক ব্যবস্থা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ওখানে যে অটল রোবোটিক ল্যাব আছে, সেই রোবোটিক ল্যাব সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার মধ্যে 2-3 বছর আগে এটি প্রথম হয়েছিল। ভালো ছাত্রছাত্রী, এর মধ্যে আমরা বরাক ভ্যালির বহু ছাত্রছাত্রী সেখানে হোস্টেলে থেকে সেখানে পড়াশোনা করছে এবং খুব ভালো রেজাল্ট করছে ওখানে গিয়ে, স্কুলে খুব সুনাম। এছাড়াও আমাদের ডিমাপুরে একটি প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির আছে, সেটি বেশ বড় স্কুল, প্রায় 3000 স্টুডেন্ট আছে। এছাড়াও ওখানে প্রণবানন্দ ওমেন্স কলেজ আছে সেটি। এছাড়াও আমাদের হয়বরগাঁও, আমবাগান, বঙ্গাইগাঁও এবং বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য স্কুল সব তৈরি হচ্ছে। সবগুলো হয়তো আমার এখন এক্ষুনি খেয়ালও হচ্ছে না তো। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন হোস্টেল করছি, যেমন আপনারা এখানে যে বরাক ভ্যালিতে আমাদের প্রায় 13-14টা স্কুল আছে, ছোট স্কুল বড় স্কুল মিলে। আমাদের আপনারা জানেন এখানে যেটি তারাপুরে যে স্কুলটি রয়েছে প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির, সেটি বছর 2 আগে প্রায় 40-50 হাজার হাই স্কুল হাই সেকেন্ডারি স্কুলের মধ্যে সেরা স্কুল হয়েছিল, বেস্ট স্কুল হয়েছিল প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির। আর এছাড়া আমাদের গঙ্গানগর এখানে ভুবন পাহাড়ের এখানে যে স্কুল রয়েছে, সেখানে প্রায় 100 ট্রাইবেল ছেলে ফ্রি থাকে, ওখানে সমস্ত রয়েছে ব্যবস্থা রয়েছে। কাবুগঞ্জে একটা স্কুল রয়েছে, বরখোলা স্কুল রয়েছে। আর ইয়েতে আমাদের এদিকে পাথারকান্দিতে একটি স্কুল তৈরি হয়েছে, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে। পাথারকান্দির পরে কাটলি ছড়া, লালা, এগুলোও ভালো স্কুল তৈরি হয়েছে। বদরপুরে একটা স্কুল তৈরি হয়েছে। রামকৃষ্ণনগরে একটি রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের কাজ শুরু হয়েছে এবং স্কুল চালু হয়ে গেছে, কারণ বাচ্চাদেরকে রাখা হয়নি, এখন থেকে রাখার কথা হয়েছে। সেটা পুরোপুরি মেয়েদের একটা হোস্টেল করা হচ্ছে ওখানে রামকৃষ্ণনগরে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির। এছাড়াও ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কুলগুলোতে যাতে উন্নতি করা হয়, বিভিন্ন রকম স্পোর্টসের কম্পিটিশান করানো হচ্ছে, বিভিন্ন স্কুলগুলো ইন্টার স্কুল স্পোর্টস করা হচ্ছে। এর ফলে স্কুলে বাচ্চাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। যেমন আমাদের কতগুলো স্কুলে আছে যেখানে সমস্ত বিভিন্ন খেলার কোচ রয়েছে এবং সেই কোচেরা বিভিন্ন খেলায় তাদেরকে বাচ্চাদেরকে সমস্ত উৎসাহিত করছে। আমরা থেকে
এখানে আমাদের কাবুগঞ্জের যে স্কুল সেখান থেকে একটি ছেলে সে আমাদের ন্যাশনাল আমাদের ইয়েতে স্টেটে সে প্লেয়ার হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করেছিল। লামনিংও এরকম ফুটবল ক্রিকেটে খুব ভালো একটি মেয়েকে এবারে গেছে আমাদের ইয়েতে পাঞ্জাবে লুধিয়ানায় গেছে, সেখানে বিশেষ কোচিং দেওয়া হচ্ছে তার ক্রিকেটের জন্যে লামনিং থেকে একটি এই সমস্ত তার খুব পারফরমেন্স দেখে আর কি। এরকম বিভিন্ন জায়গায় খেলতে যাচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা সমস্ত বাইরে বাইরে সমস্ত যে ইয়েগুলো করা হয় এডুকেশনাল ট্যুর যেগুলো হচ্ছে এবছরও আমরা দেখেছি গোয়া বা রাজস্থান, কন্যাকুমারী, দিল্লি, এরকম বিভিন্ন জায়গায় উড়িষ্যা, এরকম বিভিন্ন জায়গায় আসামেরও বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের এডুকেশনাল ট্যুর করানো হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে একটা ভালো বাচ্চাদের মধ্যে খুব উৎসাহ এবং তাদের যে কনফিডেন্সটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের কনফিডেন্স লেভেলটাকে। আর ভারত সেবাশ্রম সংঘ মূলত চায় যে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ভাবধারার একটা প্রচার সেটা আমাদের স্কুলগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে। হয়তো অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে যে এত স্কুল থাকতে ভারত সেবাশ্রম সংঘ স্কুল করছে কেন। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যে সংস্কৃতি সেটা তারা জানবে এবং সেই কালচারগুলোকে মেনে চলবে। আমরা এই কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি এখানে স্কুলে হয়েছে, আমাদের লামনিং স্কুলে কয়েকটি স্কুলে হয়েছে ওই পিতামাতার যে পূজা করার ব্যবস্থাটা যে সমস্ত করা হয়েছিল। তারপর ভাতৃদ্বিতীয়ার সময় ভাই বোনকে নিয়ে এসে তাদেরকে ফোঁটা দিয়ে তাদেরকে ভাই বোনদেরকে ডেকে নিয়ে আসে, যে ভাই যারা আছে বা যেখানে যারা দিদিরা রয়েছে ভাইদেরকে নিয়ে এসে ফোঁটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানে ভারতীয় সংস্কৃতিগুলোকে তুলে ধরার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং সম্প্রতি আমরা বিভিন্ন স্কুলে এই যে সমস্ত দেখবেন দেয়ালে দেয়ালে যে সমস্ত ছবিগুলো আঁকানো হচ্ছে এগুলো আমরা ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করছি। যে সমস্ত আর্ট স্কুলে যেসব ছবিগুলো আর্ট আমাদের যে আর্টের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে যে ছবিগুলো আছে ওর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে তুমি এই ছবিটা তুমি দেয়ালে আঁকো, ওয়ালে আঁকো। তা অধিকাংশ দেখবেন এগুলো ওয়ালে সমস্ত তাদের যে পারফরমেন্স মানে খুবই সুন্দর একবার, মানে এই সমস্ত বড় বড় সমস্ত আর্টিস্টদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে, তারা এগুলো সিলেক্ট করে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এবং আমাদের আরেকটা ইচ্ছা আছে যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে প্রায় প্রতি বছর 30-40 হাজার ছেলে মেয়ে রামায়ণ মহাভারত গীতার উপর একটা পরীক্ষা দেয়, ধর্মশাস্ত্র পরীক্ষা হয়। সেই ধর্মশাস্ত্র পরীক্ষায় যারা প্রথম হয় তাদেরকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয় এবং অন্যান্যদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। সেটাও আমরা এখানে চালু করার জন্য একটা চিন্তাভাবনা করছি যে রামায়ণ মহাভারত গীতা যদি আমরা একটু একটু করে পড়াতে পারি, ওদের মধ্যে ভারতীয় যে সমস্ত ইয়েগুলো এর মধ্যে তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনটাকে কীভাবে আমাদের পরিচালিত করবো তার শিক্ষা রয়েছে রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে। তাই সেইটার আমার পিতার প্রতি কী সন্তানের কর্তব্য দায়িত্ব কী, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের কী কর্তব্য, মায়ের প্রতি সন্তানের কী কর্তব্য, প্রতিবেশীর কী কর্তব্য এবং কিভাবে একটা মানুষ ভালো মানুষের রূপান্তরিত হয়, কার কী কী ত্রুটি বিচ্যুতি রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে এই তুলনামূলক সমস্ত আলোচনাগুলো রয়েছে। এইগুলোকে আমরা চাইছি বাচ্চাদের মধ্যে তাদের মধ্যে জাগুক, যাতে তাদের সেই দোষগুলো আস্তে আস্তে যাতে কেটে যায় সেই সমস্ত চেষ্টা চলছে। আপনারা জানেন স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ তিনি শিবের অংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি শিব অবতার এবং তিনি চেয়েছিলেন যে সকলে জিজ্ঞাসা করেছিল তুমি এই এত আশ্রম থাকতে তুমি নতুন করে আবার আশ্রম করছো কেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ। উনি বলছিলেন আমি কোনো সম্প্রদায় গঠন করতে আসিনি, আমি এসেছি সবাইকার মধ্যে একটা মিলন মহামিলন সংগঠিত করতে। সেই ভারত সেবাশ্রম সংঘ সেই কাজ করে চলেছে, সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা মিলন সম্প্রীতি জাতপাত সমস্ত কিছু ঊর্ধ্বে রেখে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার এবং প্রসারের জন্য আপনারা জানেন কাজ করে চলেছেন গোটা বিশ্বের मध्य भारत सेवाश्रम। करीमगंज जिले के रातावाड़ी विधानसभा केंद्र के टिपरापुंज इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में गोलीबारी की वारदात के चलते एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए, जिनका नाम माताउर रहमान बताया जा रहा है। दो गुटों की जमीन की लड़ाई को लेकर गोलीबारी के दौरान यह व्यक्ति घायल हो गए हैं। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लगातार दो गुटों में अपनी जमीन को लेकर ऐसी वारदात होने पर इलाके के लोगों में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। बहरहाल इस संदर्भ में जमालुद्दीन, आजिरुद्दीन, बदरुल हक, नसीरुद्दीन तथा आचारुद्दीन, सलामुद्दीन सहित कई और साथियों के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। पुलिस बहरहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस सर আমার মাথা সাইটো লাগছে, তিনটা কুমড়ো লাগছে, একটা আর মানুষ আর তারা লাগা স্যার সিংবাই কয়টা গুলি করছে? সাইটটা ফায়ার করছে স্যার। লাইসো ওটা তিনটা লাগছে স্যার। ইয়ো এটা কয়টার সময় হইছে? 9টার সময় স্যার। কোন জায়গাটার মধ্যে হইছে? ডাউনসার টিপরাগঞ্জি আমরা সন্তোষ মেম্বার করতে যাইতে সময় সামান্য সামনে
सामने तुम्हारे ले लो समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिवचर के मालिनीबिल क्षेत्र में स्थित परमानंद विद्या मंदिर को CISCE व ICSE के अनुमोदन मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का मिला दर्जा। कई परियोजनाओं के बारे में विभागीय प्रधान शिक्षक व स्वामी जी ने दिया विस्तारित जानकारी। कछा जिले के कराई विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 70 लाख रुपए की निर्माण कार्य में घोटाले का लगाया जा रहा है आरोप। कलाइन क्षेत्र में लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। शिवचर के गांधी भवन में NIIT संस्थान के 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ वार्षिक समावर्तन कार्यक्रम। जाने माने दिग्गज हस्तियों को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के नए आधार खोले जाने की चलाई जा रही है प्रयास। करीमगंज जिले के 12वीं ग्राम बामला गांव क्षेत्र में बांग्लादेश से आए दुष्कृतिकारियों का तांडव। गोली चलाकर फरार हुए आरोपी डकैती के प्रयास से आए थे घुसपैठी। कछार जिला कृषि विभाग के कार्यालय में कार्यवाही कृषि अभियंता को रिश्वत लिए जाने के दौरान किया गया गिरफ्तार। निरंजन दास व श्यामा पुरकास्त को लिया गया हिरासत में।